Hello, my dear students. How are you all? Happy? Very good. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ સ્ટાન્ડર્ડ 7 યુનિટ 1 વીની સ્માઇલનો અભ્યાસ કરીશું. ગયા એપિસોડમાં આપણે એક્ટિવિટી 5, 6 અને 7 નો અભ્યાસ કર્યો, જેમાં આપણે સરસ મજાની સ્ટોરી સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 નો અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આજે આપણે એક્ટિવિટી 10, 11 અને 12 નો અભ્યાસ કરીશું. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એક્ટિવિટી 10 ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. એમાં શું લખ્યું છે કે અહીં મનીષની બે નોંધો ભેગી થઈ ગઈ છે, જેમાં તેણે ગઈકાલે કરેલા અને આવતીકાલે કરવાના કાર્યની નોંધ છે. તો આ બંને નોંધોને અલગ પાડો અને લખો. તો સૌપ્રથમ આપણે એ નોંધને વાંચીએ, જેથી ખબર પડે કે ગઈકાલે કરવાના કાર્યો કયા છે અને આવતીકાલે ગઈકાલે કરેલા કાર્યો અને આવતીકાલે કરવાના કાર્યો કયા છે. એક્ટિવિટી 10. Listen to the following paragraph. અહીં મનીષની બે નોંધો ભેગી થઈ ગઈ છે, જેમાં તેણે ગઈકાલે કરેલા અને આવતીકાલે કરવાના કાર્યની નોંધ છે. તો બંને નોંધ અલગ પાડો અને લખો. On Sunday, I will wake up at 8 a.m. I will prepare my breakfast. I woke up at 6 a.m. I will meet my best friend Sohail at 10 a.m. I left my house at 9 a.m. I went to the post office. I posted the envelope. I returned home. We will play chess. I will take lunch at Sohail's home. I took my breakfast and changed dress. I reached the school by bus. I came back home at 5:30 p.m. We will go for a movie. I will return home at 7 p.m. Then I watched TV and played video games with my friends. In the evening, I took dinner with my family. After dinner, I will read for some time. I went to bed at 10 a.m. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું અહીં એવા વાક્યો હતા કે જે કેટલાક વાક્યો એવા હતા કે જે ભૂતકાળ દર્શાવતા હતા અને કેટલાક વાક્યો ભવિષ્યકાળ. તો તેના માટે હવે આપણે ભૂતકાળ એટલે કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને ભવિષ્યકાળ માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો અભ્યાસ કરવો પડે. તો આપણે તે જોઈએ. Activity 10. Good morning, student. Good morning, sir. Students, today in this lecture, Activity 10. Good morning, student. Good morning, sir. Students, today in this lecture, we are going to learn about simple past tense and simple future tense. Okay, sir. First of all, we are going to understand simple past tense. Simple past tense is used when we are describing an activity that happened in the past. The activity that started in the past and ended in the past. In the second form of verb is, for example, he wrote a letter. Wrote tells that the action of writing a letter is over. So students, the format of past tense is subject plus second form of verb plus object. Come on students, give me some more examples. Nupur, you give me one example. Ila, draw the car fast.
Very good. Kirtan, you give one example. Nikhil met me yesterday. Very good, Kirtan. Students, now let us understand simple future tense. Simple future tense is used to describe an event that is going to happen in future. Hint, shall or will plus base verb is, for example, him will write a letter. I shall write a letter. Subject plus shall or will plus base form of verb plus object. Will or shall are the auxiliaries that we use to describe the action that is going to take place in future. But remember, we can use shall only with I and we, while will with all the pronouns. Come on, Sanjay, you give me one example. I shall play cricket in the evening. Very good, Sanjay. Vijay, you give an example. Mayur will go for a movie tomorrow. Excellent. So I hope you all understood. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પણ સમજાઈ ગયું ને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. હવે આપણે આ મનીષની નોંધ પર પાછા આવીએ. આપણે એ બંને નોંધને જે રીતે તમે સમજ્યા સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ, તે રીતે બંને નોંધોને અલગ કરવાની છે. Yesterday, tomorrow. On Sunday, I will wake up at 8 a.m. I will prepare my breakfast. I woke up at 6 a.m. I will meet my best friend, Sohei, at 10 a.m. I left my house at 9 a.m. I went to the post office. I posted the envelope. I returned home. We will play chess. I will take lunch at Sohail's home. I took my breakfast and changed dress. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બધા જ વાક્યોને જુદા પાડીને લખવાના છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 11 નો અભ્યાસ કરીશું. અહીં અસ્મા નામની છોકરીનો એક પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો છે. એ એના કઝિન રિઝવાનને લેવા માટે જાય છે અને ત્યાર પછી શું પ્રસંગ બને છે એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. Activity 11. Listen to the following dialogues. Asma lives in Gandhinagar. One day, her cousin Rizwan came there. She went to the bus station. બુકમાં આ રીતે ડાયલોગ આપ્યા છે, એને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે. અહીં આપણે એને વિડિયો સ્વરૂપે જોઈશું એટલે તમને એ બરાબર સમજ પડે. 11. Asma lives in Gandhinagar. Asma Gandhinagar રહે છે. One day her cousin Rizwan came there. એક દિવસ તેનો પિતરાઈ ભાઈ રિઝવાન ત્યાં આવ્યો. She went to the bus station to receive him.
તે તેને લેવા બસ સ્ટેશન પર ગઈ. They returned home. Asma opened the door and તેઓ ઘરે પાછા ફર્યા. અસ્માએ બારણું ખોલ્યું અને રિઝવાન, આવો આવો, વેલકમ. રિઝવાન, આવો આવો, તારું સ્વાગત છે. ઓહ, what do I see? ઓહ, આ હું શું જોઉં છું? What is this? Is this your house, Asma? આ શું છે? શું આ તારું ઘર છે, Asma? Yes, unfortunately, it is my house. હા, કમનસીબે આ મારું ઘર છે. But you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. પણ તમે આ રીતે વસ્તુઓ ગોઠવો નહીં. ફક્ત એક વાંદરો જ તે કરી શકે. Oh my God! The back door was not closed. I forgot to close it. હે ભગવાન, પાછળનો દરવાજો બંધ ન હતો. હું તે બંધ કરવો ભૂલી ગઈ. Oh dear. Look there on the tree. The lucky monkey is eating your potato chips. અરે ત્યાં ઝાડ પર જો, એક નસીબદાર વાંદરો તારી બટેટાની કાતરી ખાઈ રહ્યો છે. Those chips were for you. So the monkey is luckier than you. તે કાતરી તારા માટે હતી. તેથી વાંદરો તારા કરતા વધુ નસીબદાર છે. Okay, let's rearrange the room in a civilized way. સારું, ચાલ ઓરડાને ફરીથી વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ. Let's do it. Hoop, hoop. ચાલો કરીએ. Hoop, hoop. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પ્રસંગ સમજ પડી ગઈ ને? તો જે રીતે અસ્માનું ઘર વાંદરાએ અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું હતું, તો તે પહેલા અસ્માનું ઘર આવું દેખાતું હતું. તમારા પાઠ્યપુસ્તકના ચિત્રમાં પણ તમે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ તો અસ્માનું ઘર શરૂ બિફોર ધ મંકીઝ એન્ટ્રી આવું દેખાતું હતું. મંકીની એન્ટ્રી પછી અસ્માના ઘરની હાલત એકદમ બદલાઈ ગઈ. તો તેનું તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે પાઠ્યપુસ્તકમાં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મંકીએ ઘરમાં શું શું કર્યું તે નિહાળીએ. What did the monkey do? The monkey entered the room. વાંદરો ઓરડામાં પ્રવેશ્યો. It scattered all the things. તેણે બધી વસ્તુઓ ફેલાવી દીધી. The table fan is on the cot. Table fan ખાટલા પર છે. It was on the table near the cot. તે ખાટલા પાસેના ટેબલ પર હતો. The monkey broke the study lamp and tore the book. વાંદરાએ ભણવાનો લેમ્પ તોડ્યો અને પુસ્તક ફાડી નાખ્યું. The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. વાંદરાએ પગરખાના સ્ટેન્ડમાંથી પગરખા કાઢી બહાર ફેંકી દીધા. The monkey threw the statue on the floor. વાંદરાએ મૂર્તિ ભોંય પર ફેંકી. It was in the corner. તે ખૂણામાં હતી. The cupboard was closed. કબાટ બંધ હતું. Now it is open. હવે તે ખુલ્લું છે. The monkey put the flower vase on the sofa. વાંદરાએ ફૂલદાની સોફા પર મૂકી. It was on the stool. તે સ્ટૂલ પર હતી. All the chairs were upside down. બધી જ ખુરશીઓ. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વાંદરાએ ઘરમાં પ્રવેશીને ઘરની શું હાલત કરી. તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એના પછી એક્ટિવિટી 11માં આફ્ટર ધ મંકીઝ વિઝિટનું ચિત્ર ઇનકમ્પ્લીટ છે. એ ચિત્ર તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો એક્ટિવિટી 11માં મજા પડી ને બધાને? હવે એક્ટિવિટી 12 તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. અહીં શું લખ્યું છે કે તમે પણ આપણી પેલી સ્ટોરી યાદ કરો, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર, તેજસ્વિનીની. એ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ પર ઉડતી હતી એના સ્વપ્નમાં. તો તમે પણ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જેવું સાધન બનાવવા ઈચ્છતા હશો ને?
તો તેનું ચિત્ર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જગ્યા આપવામાં આવી છે ત્યાં તમારે દોરવાનું અને તેના ભાગોના નામ ઇંગ્લિશમાં લખવાના અને તેમાં તમે કયો વૈજ્ઞાનિક નિયમ અપનાવ્યો તે પણ નોંધવાનું. તો આટલું કાર્ય તમારે ધ્યાનપૂર્વક કરવાનું છે. હવે તમારે ઘરેથી આ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે કે સાચા વિકલ્પો પસંદ કરીને પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના. દરેક પ્રશ્નની સાથે 4 વિકલ્પો અહીં મૂક્યા છે, એમાંથી તમારે સાચો જવાબ લખવાનો છે. તો લખશો ને બધા? વેરી ગુડ. તો હવે આપણો યુનિટ 1 વીની સ્માઇલ અહીં પૂર્ણ થાય છે. તો તમે બધા જ એપિસોડનો વારંવાર અભ્યાસ કરીને આખું યુનિટ ધ્યાનપૂર્વક કરજો અને પાઠ્યપુસ્તકમાં જ્યાં જ્યાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એ લખજો. ઓકે, ટિલ ધેન કીપ લર્નિંગ.